And now we shall see Augustine's response. አሁን ደግሞ ቅዱስ አውግስጢኖስ ለፕሌጀስ የሰጠውን ምላሽ ነው የምንሰማው ማለት ነው። He doesn't look very happy either. እሱም ብዙ ደስተኛ አይመስልም እንደ ፕሌጀስ ተቆሳጠረ። Okay, so Augustine responded basically that we cannot save ourselves, we cannot choose good, and we need God's grace. አውግስቲን እኛ በራሳችን ኃጢአት የሌለብን ነው ድክመት የሌለብን በራሳችን እግዚአብሔርን መምረጥ የምንችል ነን ብሎ አያምንም እንደዛ ይቃወማል። He said that Adam's original situation when he was created and was living in Eden was a blessed state. አዳም በኤደን ገነት ውስጥ እየኖረበት የነበረው ከውድቀት በፊት የነበረበት ህይወት በጣም የተባረከ ህይወት ነው ነው የሚለው። Could have kept on living in Eden as long as he remained faithful, he could have access to the tree of life. እዛ ታማኝ ሆኖ እስከ ቆየ ድረስና በዚህ ብጽናው በተባረከ ቦታ ላይ ከኖረ የህይወትን ዛፍ እስከ መመገብ ይደርስ ነበር ያንን ማግኘት ይችላል ነበር። But Adam had free will. ነገር ግን አዳም ነፃ ፈቃድ ነበረው። He was able to not sin but also able to sin. አዳም ሁለቱም ችሎታዎች ነበሩት። ኃጢአትን መስራት ይችላል፣ ኃጢአትንም ደግሞ አለመስራት ይችላል። And of course he did choose to sin. ነገር ግን እሱ ኃጢአትን ለመስራት መርጧል አዳም። He turned away from what was good by his own free will. ይሄንን ጥሩ የነበረው መልካም ነገር በራሱ በጎ ፈቃድ ወይንም በነፃ ፈቃዱ አማካኝነት ወደ መጥፎ ቀየረው። And not only did that affect Adam and cause him to die for his sin, ይሄ ነገር አዳምን እንዲሞትና በኃጢአቱ ምክንያት እንዲቀጣ ብቻ አይደለም እሱም ብቻ አይደለም የጎዳው but it infected the entire human race with sin. አጠቃላዩን የሰው ዘር በሙሉ ነው በኃጢአት የበከለው ማለት ነው። Augustine believed that the sin was transmitted from the parents to the children. አውግስጢኖስ በዋናነት ኃጢአት ከወላጅ ወይም ከወላጆቻችን ወደኛ ተላልፏል ወይም ወደ ልጆች ተላልፏል ይላል። So remember back then they didn't understand conception, they didn't understand chromosomes and genes and things. So he's not thinking at a biological level. ይሄንን ቅዱስ አውግስጢኖስ ሲናገር እኛ አሁን እንደምናስበው አይነት የባዮሎጂ ዕውቀት የለውም ወይንም ከወንድና ከሴት የሚመጣ ክሮሞዞም ምናምን ይባል ያንን ባዮሎጂ እሱ ሳይንሱን በአእምሮ እያሰበ አይደለም አውግስጢን የተናገረው። But he does believe that it is the reproduction that transmits the sin. ግን እሱ የሚያምነው ይሄ ነው የመባዛት ሂደቱ በራሱ ኃጢአተኞች እያደረገን ያመጣል። So every child that is born is already infected with what he calls original sin. ስለዚህ የሚወለድ የትኛው ሕፃን በሙሉ እሱ የውርስ ኃጢአት ብሎ በሚለው ኃጢአት ተጠቅቶ ነው የሚወለደው ማለት ነው። The term original sin has been understood in different ways by different people. በተለያዩ ሰዎች ይሄ የውርስ ኃጢአት የሚባለው ነገር በተለያየ መንገድ ነው ሲረዱት የነበረው። So we're focusing here on what Augustine understands by original sin. አሁን የውርስ ኃጢአት የሚለው ሐሳብ ሌሎች ሰዎች ባወሩት ሳይሆን አሁን አውግስቲን ምንድነው ስለ ውርስ ኃጢአት የሚናገረው የሚለው ነው የምናየው። And so what it means, because we are infected with original sin, is that we are now unable not to sin. በዚህ ቀዳሚ ኃጢአት መበከልና ደግሞ ኃጢአት አለማድረግ አለመቻል ማለት ምን ማለት ነው የሚለው ነው የምናወራው። አውግስቲን ነው የጀመረው የሚያሳብ Yeah, we can't help it. We cannot do good. We will always tend to do evil. እኛ ጥሩ ነገር መስራት አንችልም። ሁሉ ጊዜ ዝንባሌያችን በሙሉ ጥፋት መስራት ነው። Augustine believed that baptism could remove the guilt of original sin from a baby. ቅዱስ አውግስጢኖስ ጥምቀት በራሱ ቀዳሚ የሚባለውን ኃጢአት ወይም በደል ያንን በደል ያ ጥምቀቱ ከህፃናት ላይ ያስወግዳል ብሎ ያምናል። That child will grow up and will continue to sin.
because we cannot stop sinning. We are unable to not sin. አንድ ሕፃን ልጅ ካደገም በኋላ አሁንም ኃጢአት ሊሰራ ይችላል እየሰራ ሊኖር ይችላል ምክንያቱም ኃጢአትን አለማድረግ መቻል ያ አቅም ለሰው ልጆች የለም So we accumulate our own sins even though the guilt of the original sin was removed at baptism. አሁንም ቢሆን ኃጢአትን እየሰራን ኃጢአትን እናከማቻለን ምንም እንኳን ይሄ ቀዳሚ ኃጢአት የሚባለው የውርስ ኃጢአቱ ከኛ ላይ የተወገደ ቢሆንም በጥምቀት ምክንያት So as you can probably guess, Augustine believed it was important to baptize babies. ስለዚህ ሁላችሁም እንደምትገምቱት ሕፃናትን ማጥመቅ አስፈላጊ ነው ብሎ ኦገስቲን ያምናል ከዚህ የተነሳ ማለት ነው ሕፃናት መጠመቅ አለባቸው ምክንያቱም ከዚህ ኃጢአት ነፃ እንዲወጡ So Augustine believed that because it's impossible for us to not sin, we absolutely must have God's grace. ስለዚህ እኛ የእግዚአብሔር ጸጋ ለኛ በጣም አስፈላጊ ነው ምክንያቱም እኛ ኃጢአትን መስራት ማቆም አንችልም ያንን ማቆም ስለማንችል እግዚአብሔር ጸጋ ያስፈልገናል And he said God's grace does not just work on the outside of us through giving examples and commandments, which is what Pelagius taught. እግዚአብሔር እኛን ፍጹም የሚያደርገን ህጎችንና ስርዓቶችን ሰጥቶ ያንን እንድናደርግ በመጠበቅ አይደለም ለቅድም ፕላጂየስ እንዳለው ማለት ነው But God's grace must work inside us to change our hearts. ስለዚህ ልባችን ደግሞ እንዲቀየር ይሄ እግዚአብሔር ጸጋ በውስጣችን ላይ መስራት አለበት And Augustine described different types of grace according to when and how grace works in us. ቅዱስ ኦገስቲንስ እንዴትና መቼ እግዚአብሔር ጸጋ በእኛ ውስጥ ይሰራል የሚለውን ለማብራራት ሞክሯል እና ምን አይነት ጸጋ ነው በእኛ ውስጥ የሚሰራው የሚለው So prevenient grace, prevenient is an old-fashioned word which means going before. የመጀመሪያው አይነት Walking ahead of. working ahead of us Yeah. It's like collaborating grace No, walking ahead of us. The essential part is the pre, the before. okay so ይሄ የመጀመሪያው አይነት ጸጋ እሱ ፕሪቬንት የሚባለው ጸጋ ነው እዚህ ላይ ምናልባት ቀልጣፋ ጸጋ ነው ከኛ ቀድሞ የሚሄድ ነው መልካም ነገር ማድረግ እንድንችል የሚረዳን የእግዚአብሔር ጸጋ begins in us the desire to want to do good. Prevenient grace gives us the desire that we want to do good. It enables us to want to seek God. Okay. ይሄ prevenient grace ያለችው ኖርማሊ ጋር ቀላቆሳን የመከላከያ ጸጋ የሚባለው የመከላከያ ጸጋ የሚባለው ጸጋ ይሄ prevenient grace የሚባለው ቀድሞ ነገሮችን እንድናደርግ የሚያስችለን ነው ስለዚህ መልካም ስራ እንድንሰራ የሚያበቃን ይሄ የእግዚአብሔር ጸጋ ነው የሚለው እሱ prevenient grace ወይም የሚከላከል ጸጋ ይላል ቀድሞ ስለሚሄድ የሚከላከል ጸጋ ይላል Because he says as humans who can only sin we don't even want to do good. እኛ በባህሪያችን ኃጢአትን ማድረግ ማቆም ስለማንችል ደግሞ ጥሩ ነገር የመስራት ፍላጎት የለንም ስለዚህ የተነሳ ይሄኛው prevenient grace የሚባለው ያስፈልገናል ቀድሞ የሚከላከል ጸጋ So once prevenient grace has activated our will so that we desire God. ይሄኛው prevenient grace ወይንም ደግሞ የመከላከያ ጸጋ የሚባለው በውስጣችን ከተነሳሳ በኋላ መልካም ነገር የማድረግ ፍላጎታችን ይጨምራል ማለት ነው The next phase of grace is cooperating grace. ስለዚህ ይሄንን ጸጋ የመከላከያው ጸጋ ከተቀበልን በኋላ ቀጥሎ የሚመጣው ጸጋ ተባባሪ ጸጋ ነው ወይም cooperative grace የሚባለው ይሄ ጸጋ ደግሞ cooperating grace assists our will to do the good that we now want to do. አሁን እኛ ልናደርግ it assists Yeah, so the prevenient grace makes us want to do the right thing. And once we have that desire, we need grace to help us actually do the good. So that is the cooperating grace. Yes. It gives us the will and the ability to do and then the ability. Yes. Okay. Cooperating gives the ability. Okay. ስለዚህ ይሄ መከላከያ ጸጋ ወይም prevenient grace የሚባለው ፍላጎቱን ነው በእኛ ውስጥ የሚያኖረው ያን መልካም ለማድረግ
ነገር ግን ይሄ ተባባሪ ጸጋ የሚባለው እንድንንቀሳቀስ ወይንም ደግሞ በፈቃዳችን ላይ ነው የሚሰራው ማለት ነው እኛ ያንን ማድረግ እንድንችል ያንን መልካም ስራ ማድረግ የሚያስችለን የሚረዳን ጸጋ ነው ማለት ነው And there is a passage in Philippians which says that God works within us both to will and to do good works. So Augustine seems to be thinking in terms of that passage, that there's two stages. ሁለት ደረጃዎችን እዚህ በፊልጵስዩስ መጽሐፍ ላይ ያስቀምጥልናልና ምናልባት ኦገስቲን ከዚህ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ተነስቶ ነው ይሄንን የተናገረው ፊልጵስዩስ ላይ ሲናገር በእናንተ ውስጥ መፈለግንም ማድረግንም የሚሰራ ስለሚል የጸጋ ሁለት ደረጃዎች አሉ ማለት ነው ስለዚህ መጀመሪያ መፈለግ አለ ከዛ ደግሞ ማድረግ አለ የሚለው ሐሳብ So that's describing the sort of two-stage process, but he also described two different types of grace in terms of who receives the grace. ያ ደግሞ ሁለት አይነት ጸጋዎችን ያሳየናል ማን ነው ይሄንን ጸጋስ የሚቀበለው ከሚለው ተነስቶ ሁለት አይነት ጸጋ ያሳየናል He says before Adam sinned Adam was given sufficient grace to enable him to avoid sin. መጀመሪያ አዳም ኃጢአት ከመውደቁ በፊት ወይንም ደግሞ ኃጢአት ከመስራቱ በፊት እግዚአብሔር የሰጠው ጸጋ አለ ይሄ ጸጋ sufficient grace ወይንም በቂ ጸጋ በመባል ይታወቃል ይሄ ጸጋ አዳም ኃጢአት እንዳይሰራ የሚያደርግ ችሎታ ነው ኃጢአት እንዳይሰራ ሊያደርገው የሚችል የጸጋ አቅም ነው ለአዳም የተሰጠው which is why Adam could have avoided sin if he'd chosen to. ይሄ አንዱ ምክንያታችን ሊሆን የሚችለው አዳም ኃጢአትን ላለመስራት የሚያስችለው አቅም ነበረው ያንን መምረጥ ይችል ነበር Or what about us? Once we are in Christ, he gives us grace to enable us to do his will. ወደኛ ስንመጣ ደግሞ ይሄን የእግዚአብሔር ፈቃድ እንድንሰራ የሚያደርግና የሚያስችለን የእግዚአብሔር ጸጋ አለ And he calls that efficient grace. ይሄኛውን ጸጋ efficient grace ወይንም ደግሞ ቀልጣፋ ጸጋ ብሎ ይላል ይሄንን መልካም ስራ ማድረግ የሚያደርግ ጸጋ ቀልጣፋ ጸጋ ቀልጣፋ የሚለው ሌላ ቃል መፈለግ ይችላል ግን efficient grace በሚለው Yeah, so prevenient and cooperating grace refer to the two stages of God giving grace. ይሄ የመከላከያና መከላከያ ሲባል efficient but first one is the prevenient grace. Yeah, when I translate into Amharic the word is mekalakea means a military it can be a military or it can be a defense force or it can be something that goes before you so that's why it's tricky military a lovely example of why theology between different languages is difficult. Okay. But sufficient and efficient, that refers to those who receive the grace. So sufficient refers to Adam and efficient refers to us. በቂ ጸጋና ቀልጣፋ ጸጋ sufficient እና efficient የሚባሉ ጸጋዎች ሁለቱም የሚቀበሉት ሰዎችን የሚያሳዩ ናቸው ስለዚህ በቂ ጸጋ የሚባለው የተቀበለው አዳም ነው እኛ አይደለንም ቀልጣፋ ጸጋ ወይ efficient grace የተቀበለው ደግሞ እኛ አይደለም I think perhaps Augustine made it more complicated than it needed to be. ይመስለኛል ኦገስቲኖስ ይሄን ነገር የተወሰነ አወሳስቦታል Yeah. But he insisted that we cannot earn God's favor. ግን እሱ ይሄንን በደም አድርጎ የሚያስረዳው አንዱ ነጥብ እግዚአብሔርን ሞገስ በቀላሉ ማግኘት አንችልም So whatever good that we can do, it's a result of his grace. የምናደርገው ነገር በሙሉ የእግዚአብሔር የጸጋ ውጤት ነው ብሎ ነው የሚያምነው And his grace works irresistibly through our wills. ይሄ የእግዚአብሔር ጸጋ ደግሞ መቋቋም በማንችለው መንገድ በፈቃዳችን ላይ ይሰራል እኛ መከላከል አንችልም So once we have that grace, it is very effective. We don't resist it if we are his chosen people. እግዚአብሔር አንዴ ከመረጠንና ይሄንን ጸጋ ከተቀበልን ይሄንን ጸጋ መቃወም አንችልም ወይንም ደግሞ ተመልሰን ሄደን ጸጋው እንድንሰራ የሚያደርገንን ነገር መከልከል አንችልም Because Augustine taught that God has predestined who he will save. ምክንያቱም ቅዱስ ኦገስቲኖስ ይሄን የተናገረበት ዋነኛው ምክንያት እግዚአብሔር የሚድኑትን ሰዎች ቀድሞ ወስኗል ብሎ ያምናል
And those who he knows he will save are given this prevenient and cooperating grace. ይሄንን ቀድሞ እንዲድኑ የተመረጡ ሰዎች እንደ ኦገስቲኖስ አባባል ቀድሞ የተመረጡ ሰዎች ይሄንን የፕሮቪኒየንት ግሬስ ተባባሪ ጸጋና የመከላከያ ጸጋ የተባሉትን ሁለቱን ጸጋ ስለሚቀበል መልካም ነገር አለማድረግ አይችልም። በቃ መልካም ነገር ነው የሚያደርገው ማለት ነው ስለተመረጠ። So that means that those in Christ are able not to sin. ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? በክርስቶስ ኢየሱስ አሁን ያሉት ኃጢአትን ማድረግ አይችሉም ማለት ነው። ወይንም ደግሞ ኃጢአትን ያለማድረግ ችሎታ አላቸው፣ እንዴ ማለት ችሎታ አላቸው። That it means it is possible for us to avoid sin. ይሄ ምን ማለት ነው? ኃጢአትን እንቢ የማለት አቅም በውስጣችን አለ ብሎ ነው የሚያምነው አውግስቲን። Now, he's not suggesting that we do this perfectly and that we never sin. እሱ እያለ ያለው በጣም በቃ ፍጹሞች እንሆናለን ልክ እንደ መላእክት ፍጹሞች እንሆናለን እያለ አይደለም። But it is now not inevitable that we sin. We are actually able to choose the right thing to do. ምንም ሆኖ ምንም ግን ከዚህ ጸጋ የተነሳ ክርስቲያኖች መልካምን ነገር ለማድረግ መምረጥ ይችላሉ የሚል Because God has given us this special grace to enable us to do that. ምክንያቱም እግዚአብሔር ይሄንን ነገር ማድረግ እንድንችል ይሄንን ልዩ ጸጋ ሰጥቶናል ብሎ ነው የሚያምነው። And there's a verse that says God has given us everything we need for life and godliness. I think that's in Peter. Yeah. ይሄንንም የሚያጠናክርልን ጥቅስ በሁለተኛ ጴጥሮስ ላይ ይመስለኛል። እግዚአብሔር ለጽድቅ ኑሮ የሚያስፈልገንን ሁሉ በመለኮቱ ኃይል ሰጥቶናልና ለሁላችንም ማለት ነው። So in our weakness sometimes we just don't take advantage of that and we do fail. ይሄንን እኛ በድካማችን ምክንያት ይሄንን ወስደን አንጠቀምበትም ግን በውድቀት ውስጥ እንገኛለን ብዙ ጊዜ። But Augustine says ultimately in our glorified state in eternity we will be unable to sin. በመጨረሻ ምን ሆነው ከአዳምም የተለየ ነው ምን ሆነው ልክ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጣ ወደ ክብር ስንለወጥ ከአዳምም ከፍ ያለ ነው የሚሆነው። ይሄም ምንድነው ምን ሆነው ኃጢአትን ማድረግ የማይችሉ ፍጥረታት ነው። Something to look forward to. ይሄ ደግሞ በክብር መጨረሻ ላይ የምንጠብቀው ነገር ነው። So here that is in a table. እዚህ ጋር በሰንጠረዥ አለላችሁ ምን ማለት እንደሆነ እያንዳንዱ ነገር ማለት ነው። And we do have to pay very careful attention to the exact words. እነዚህ ቃላት ላይ በደንብ ትኩረት አድርጋችሁ ካላያችሁ የሚሸውድ ሐሳብ ስላለው በደንብ ሰንጠረዡ ላይ ትኩረት አድርጋችሁ ለመመልከት ሞክሩ ቃላቶቹ። Before the fall, Adam was able to sin or not to sin. ከውድቀት በፊት አዳም ኃጢአትን መስራት የሚችል እና ኃጢአትን አለመስራት የሚችል ነው ወይም እንቢ ማለት የሚችል። After the fall, humans are unable to not sin. ከውድቀት በኋላ ግን የሰው ልጆች በሙሉ ኃጢአትን አለመስራት የማይችል ወይንም ኃጢአትን እንቢ ማለት የማይችል ነው የሆነው የሰው ልጅ። Humans who are regenerated, who are in Christ by grace, are able to not sin. በኋላ ላይ ግን ሰዎች በክርስቶስና በጸጋው አማካኝነት ኃጢአትን አለመስራት የሚችል ልክ አዳም እንደነበረው አይነት ችሎታ ማግኘት ይችላል ማለት ነው። And in the future, in glory, we will be unable to sin. በመጨረሻም ደግሞ በክብር በሚመጣው ክብር ኃጢአት መስራት የማይችል ይሆናል የሰው ልጅ። ሃይ ለችም ዛሬ እንግዲህ አስገባል። Oh. They are the same. Yeah. Oh. This one. Later on, please. This one. Not in mine. Yeah. As in mine. Okay. Just make sure they're clear on that. Yeah, you have to think very carefully how you say it. And it's the same in Latin. It's just the word endings change for the tenses, and that's even more obscure. So. ላቲን ስትመጡ ደግሞ በጣም የተወሳሰበ ነው። እዚህ ጋር ነው የሚመሳሰል ነገር አላቸውና ላቲን ላይ ስትመጡ የቃላቱ መጨረሻ ላይ ብቻ ነው ቴንሶቹ የሚቀየረውና በላቲን ደግሞ ስትሰሙ ይሄ በጣም ያወዛግባል። እንደውም በአማርኛና በእንግሊዝኛ የተወሰነ ይሻላል። So Augustine teaches predestination. Augustine አስቀድሞ መወሰንን ያስተምር ነበር. Which is one of the ways he's very influential on John Calvin and Reformed doctrine later on.
በኋላ ላይም በሚመጡት እነዚህ አዳሲያኖቹ በነ ማርቲን ሉተር የሚሆን በነ ጆን ከልቪ በጣም የሚወደድና የሚታወቅ ሰው የሚሆነው ከዚህ የተነሳ ነው አውግስቲኖስ። So Augustine says that grace is necessary and it's also irresistible for those he has chosen. ይሄ የአውግስቲኖስ አስተምሮ የእግዚአብሔር ጸጋ አስፈላጊነቱና ደግሞ ንቋቋመው የማንችለው መሆኑ ራሱ ወደዚህ ወደ አስቀድሞ መወሰን መርጦናል ትምህርት መርጧል። God alone chooses who will receive this grace. ይሄንን ጸጋውን የሚቀበሉትን እግዚአብሔር ብቻ ነው የሚወስናቸው። እግዚአብሔር ነው የሚመርጣቸው። Therefore, Augustine reasons God must have chosen his elect back in eternity. ስለዚህ እነዚህ ምርጦቹ የተባሉት ወይንም የተመረጡ ሰዎች ገና ዓለም ከመፈጠሩ በፊት ነው ማለት ነው እግዚአብሔር የመረጣቸው። And Augustine, like Calvin later on, said that this choice, God's choice of who he would save, did not depend on God's foreknowledge of whether they would accept. Did not depend on his foreknowledge. Okay, it's dependent on the free will of the human? No. Where it No. depends? That it depends on God's personal, secret choice. Okay. እነዚህ አስቀድመው የሚወሰኑ ሰዎች የሚድኑትን እግዚአብሔር አስቀድሞ ይወስናል ነው የሚለው። እነዚህ ሰዎች የሚወሰኑት እግዚአብሔርን ሊመርጡ እንደሚችሉ እግዚአብሔር ቀድሞ ስለሚያውቃቸው አይደለም። ግን በእግዚአብሔር ሚስጥራዊ በሆነ ምርጫ ምክንያት ሰዎችን መርጧቸዋል እግዚአብሔር እንጂ ነገ አንተ ጌታን ትቀበላለህ ብሎ ዕውቀት ስላለው እግዚአብሔር አልመረጠም ነው የሚል ሐሳብ። So although God of course can see the future and knows how people would respond, that was not the basis of his choice. እግዚአብሔር አስቀድሞ ሰዎች ምን ሊያረጉ እንደሚችሉ ምን ሊመርጡ እንደሚችሉ እግዚአብሔር ቢያውቅም የእግዚአብሔር የምርጫው መሰረት ግን በእነዚህ ነገሮች ላይ የተንጠለጠለ አይደለም። In eternity past, God chose some people to be saved and some people not to be saved. Sorry, just illustration. And that was his choice. እግዚአብሔር ከዘላለም በፊት የተወሰኑትን እንዲድኑ መርጧል። ለምሳሌ ያለችው የተወሰኑትን ደግሞ እንዳይድኑ መርጧል። And those he chose are the ones that receive this prevenient and this cooperating grace. ከዚህ የተነሳ እነዚህ የተመረጡት ብቻ ናቸው ይሄንን የእግዚአብሔር ጸጋ ሁለቱን ጸጋዎች prevenient grace እና cooperative grace ያለቻቸውን ተባባሪና መከላከያ ጸጋ ያሉትን የሚቀበሉት ማለት ነው። You may be feeling a little uncomfortable with that idea. በዚህ ሐሳብ ብዙዎቻችሁ ምቾት ላይ ሰጣችሁ ይችላል። And not everybody agreed with Augustine on this. በዚህ ጉዳይ ላይ ሁሉም ሰው ከኦገስቲን ጋር አልተስማማም ከኦገስቲኖስ ጋር። But nevertheless, Pelagianism was condemned in 418 AD. ይህም ሆኖ ግን ይሄ ፕላጂያኒዝም ሲያስተምር የነበረው የፕላጂየስ ትምህርት በ418 ዓመተ ምህረት በካርቴጅ ጉባኤ ተወግዟል። And at that council, they decided, yes, death is a penalty imposed on human nature as a penalty for Adam's sin. በዚህ በካርቴጅ ጉባኤ ላይ የተወሰነው ውሳኔ ምንድነው? ሞት ለአዳም ኃጢአት እንደ ቅጣት በሰው ተፈጥሮ ላይ የተጣለ ቅጣት ነው። ሞት ለሰው ሁሉ በአዳም ምክንያት የመጣ ነው የሚለው። The council agreed with Augustine that original sin is inherited from Adam and baptism is needed to remove it. ደግሞ ጉባኤው ከቅዱስ ኦገስጢኖስ አስተምህሮ ጋር ተስማምቷል። ይሄም ምንድነው? ሰዎች ሁሉ የውርስ ኃጢአት ወይም የቀድሞ ኃጢአት አለባቸው። ይሄንን ለማስወገድ ደግሞ ጥምቀት አስፈላጊ ነው የሚለውን ተቀብለዋል። And they agreed with Augustine that grace is essential. እናም ደግሞ ጸጋ በጣም ወሳኝና አስፈላጊ ነው የሚለውን ነገር ተስማምተዋል በዚህ ላይ ማለት ነው። It's not an optional extra. ዝም ብሎ እንደ አማራጭ አይደለም እግዚአብሔር ጸጋ ግዴታ የሚያስፈልግ ነው የሚለው ማለት ነው። However, other aspects of Augustine's ideas were not accepted. አንዳንዶቹ ግን ተቀባይነት አላገኙም። ተቀባይነት ካላገኙት ውስጥ not everyone was sure about humans being unable to want to do good. በጎ ነገርን ለመምረጥ ሰዎች ሙሉ ለሙሉ አይችሉም የሚለውን ነገር መቀበል የተወሰነ አልፈለጉም። So they agreed that humans are bound to sin and that we can't naturally do good, but
Does that mean we don't even want to do good? ሁሉም ሰው ይስማማል ሰው መልካምን ነገር ለማድረግ ኃጢአት ልንሰራ እንችላለን ክፋትን ልናደርግ እንችላለን ግን በዋናነት ምንም መልካም የማድረግ ፍላጎት የለንም ማለት ነው ይሄን ጥያቄ ያስነሳል ምንም መልካም የመስራት ፍላጎት የለውም ሰው And also the idea that God has already chosen who will be saved means that he's also chosen who will not be saved regardless of who they are or what they're like. Has he not given them a chance? ሌላው ከራካሪ ሐሳብ እግዚአብሔር የሚድኑትን አስቀድሞ ወስኗል ከተባለ የሚድኑት ተወስኗል የማይድኑት ተወስኗል ይሄ ማንነታቸው ላይ መሰረት ያደረገ አይደለም ስለዚህ ሰዎችስ እንዲመርጡ እድል አይሰጣቸውም እግዚአብሔር ምንም እድል የለውም So that was still not resolved. Not everybody was in agreement with Augustine on that. በዚህ ጉዳይ ላይ ከኦገስጢኖስ ጋር ብዙዎቹ አልተስማሙም ነበር Now Augustine was much more influential in the West than in the East. ስለዚህ አውገስጢኖስ በምዕራቡ ነው በጣም ተቀባይነት ያለው በምስራቁ አብያተ ክርስቲያናት ብዙ ተቀባይነት የለው By this stage West and East had moved far enough apart that the East were not really interested in the Western theologians. በዚህ ሰዓት ምስራቁና ምዕራቡ በጣም ተለያይተዋል መደማመጥ እንኳን አይችሉም አንዱ አንዱን ስለመለከት ያሰማል So Augustine's teachings were very influential on the Western Roman Catholic Church and later the Protestants. የዚህ የኦገስጢኖስ ትምህርት በዋናነት በሮማው የካቶሊክ ቤተክርስቲያን ላይ በጣም ታዋቂ ነበር ከዛም በኋላ ደግሞ በወንጌላውያን አማኞች ዘንድ በጣም ተቀባይነት ነበረው እሱ ትምህርት But not on Orthodox theology. በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ግን ብዙም ተቀባይነት አልነበረው Now I said that some people were not happy with this idea of double predestination. Some predestined to be saved, some predestined to be damned. ይሄ ሁለት ጊዜ መወሰን የሚለው ሐሳብ ብዙ ሰው አላስደሰተውም ወይም አልጣመውም ምን ማለት ነው እግዚአብሔር የሚድኑትን ወስኗል የሚለው ብዙ ሰው ይቀበላል ግን እግዚአብሔር የሚጠፉትንም ደግሞ ወስኗል የሚለው በጣም አከራካሪ ነበር ወደ ሲኦል የሚገቡትን እግዚአብሔር ወስኗል For example, John Cassian. ለምሳሌ ጆን ካሲያን ይሄንን ተቃውሞ ነበር And his view came to be called semi-Pelagianism, sort of half Pelagianism. የሱ አመለካከት ከፊል ፕላጂያኒዝም በመባል ነው የሚታወቀው ሙሉ ለሙሉ የፕላጂያኒዝም ሐሳብ ባይደግም የተወሰነ ግማሽ በግማሽ ነው It's not a very good name. ጥሩ ስም ላይሆን ይችላል ይሄ What this movement says is that the human will can initiate the desire to be saved. ሰው በራሱ ነፃ ፈቃድ የመዳን ፍላጎት ሊኖረው ይችላል ይሄም ደግሞ እንዲደረግ ጸጋው ይረዳዋል የሚል ነው So in our sin, in our helplessness, we can still desire to do good. ምንም እንኳን ኃጢአተኞች ብንሆንም ደካሞች ብንሆንም ግን አሁንም ድረስ በውስጣችን መልካም የማድረግ ፍላጎት አለ መስኮቶቹ ተከፍተዋል ሙቀት And then God's grace assists that. ይሄንን ደግሞ የእግዚአብሔር ጸጋ ይረዳናል ማለት ነው እንድናደርግ So that desire may come from, it might be an input of God or it might come from within ourselves. ይሄ ደግሞ ብቃት ከእግዚአብሔርም የሚመጣ ሊሆን ይችላል ከኛ ውስጥም So this view sees the human will as sick rather than dead. As sick, not dead. Yes. ስለዚህ ይሄ ሐሳብ ምን እንደማለት ነው የሰው ልጅ ነፃ ፈቃድ አልሞተም ግን ታሟል የሚል አስተሳሰብ ነው ታሟል እንጂ የሰው ነፃ ፈቃድ ሙሉ ለሙሉ አልሞተም የሚል So grace functions to restore and assist that sick human will. ይሄንን የታመመውን የሰውን ነፃ ፈቃድ ነው ይሄ ጸጋ የሚያክመው ማለት ነው In a form of cooperation. ይሄ ደግሞ ልክ እንደ ትብብር አይነት ነው Cassian said that God wills everyone to be saved. ካሲያን ምንድነው የሚለው እግዚአብሔር ሁሉም ሰው እንዲድኑ ይፈልጋል ይላል And those who perish
Those who perish against God's will. የሚጠፉት ደግሞ ከእግዚአብሔር ፈቃድ ነው የሚጠፉት። Therefore, God's predestination of who will be saved is based on his foreknowledge of who will follow him and who will reject his grace. ስለዚህ እግዚአብሔር አስቀድሞ መወሰን ብዙ ጊዜ ማን እግዚአብሔርን ይመርጣል ማን ደግሞ አይመርጥም የሚለው ቅድመ ዕውቀት እግዚአብሔር ስላለው ስለሚያውቅ ነው እንጂ ሰዎችን አስገድዷቸው አይደለም። This is very similar to the later discussion between Calvinism and Arminianism. ይሄ ነገር በጣም በኋላ ላይ ለመጣው አከራካሪ ሐሳብ የካልቪኒዝም እና አርሜኒያኒዝም ለሚባለው ትምህርት መሰረት ነው ማለት ነው። So this tension between God's sovereign choice and human free will goes back a long way in church history. ስለዚህ ይሄ የሰው ነፃ ፈቃድና የእግዚአብሔር ሉዓላዊ ምርጫ የሚለው ስበት ትግል በመካከላቸው ያለው ፍጭት በቤተክርስቲያን ታሪክ በጣም ወደ ኋላ የሚሄድ ነው ማለት ነው። ቤተክርስቲያን ረጅም ዓመት የነበረ ክርክር ነው። And the Synod of Orange in 529 በ529 በኦሬንጅ የተደረገው ጉባኤ affirmed a moderate Augustinian position. የተወሰነውን ሞዴሬት ወይንም ደግሞ መካከለኛ የሆነውን የአውግስጢኖስን አስተሳሰብ አጽድቋል። And so that seemed to settle things for a while. ይሄ ነገር በሰዓቱ የነበረውን ውጥረት ለማርገብ የተደረገ ስራ ነው። We'll revisit that when we look at the medieval church. መካከለኛው ቤተክርስቲያን ስንመለከት እሱን ተመልሰን ልናየው እንችላለን ምናልባት። So now, are there any questions on that? And please keep them to the historical ideas. This isn't the place for us to debate Calvinism and Arminianism. ጥያቄ እዚህ ላይ ካላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ። ይሄ የስልጣዊ ነገረ መለኮት ክላስ ስላልሆነ ስለ አርሜኒያኒዝም አስቀድሞ ወሰን ምናምን የሚለው ላይ ብዙ ክርክር ባናነሳም ከታሪክ አውዱ አንፃር ጥያቄ ካላችሁ ግን መጠየቅ ትችላላችሁ። አሁን በተነሳው ሐሳብ ላይ ጥያቄ ካላችሁ ማለት ነው። ስላስቀድሞ መወሰን የሚለው ስለ ሰው ልጅ ነፃ ፈቃድ። እሺ ስላስቀድሞ መወሰን አንድ ጠይቅ ነው። ለምሳሌ በእድሜያችን በምድር ላይ እስከኖርንበት ከዛ ጀምሮ በርካታ ነገር እናያለን። አንዳንዱ ያፈነገጠ ሌላው ከቤተ ክርስቲያን ጋር ያለ በዚህ በሁለት መካከል ነው የምንኖረው። አንድ ወቅት ላይ የለም ያልነው ሰውዬ ሌላ ጊዜ ደግሞ ተመልሶ ይመጣል። ሌላ ጊዜ ደግሞ ጭራሹን ማይመለስ ባለበት ኖሮ ህይወቱ እስከ ህይወቱ ፍጻሜ የሚሄድ አለ። እዚህ አለ የምንለውም ሌላ ጊዜ ተንሸራቶ ደግሞ የሚሄድበት። አሁን እነዚህን ወደ የትኛው ምርጫ ነው የምናደርገው? ተተመረጡት ነው ወይስ አስቀድመው እንድድሉ ወደ ተወሰኑት ነው? most probably ወደ ተወሰኑት ነው። so they have divisions that those who are predestined and those who are not predestined, or they are predestined for condemnation and they are predestined for salvation. But there are problems of lapsing in the church. Some people may lapse. So how did the church see those people? They are predestined, they are lapsing, and they come back again. So they are predestined or they are condemned. So that's always been one of the difficulties, and that was one of the issues also in the later debate. Does that mean people can lose their salvation? ይሄ ሐሳብ በኋላ ላይ በተነሳው ቤተክርስቲያን በተነሳው ክርክር መሰረት ሆኗል። ሰዎች ደህንነታቸውን ያጣሉ ወይ የሚለው ጥያቄ ማለት ነው። And Augustine would say, along with Calvin, that the truly chosen will never lose their salvation. አውግስቲን እና ከልቪንን ጨምሮ በእውነት የተመረጡ ሰዎች ደህንነታቸውን አያጡ እስከ መጨረሻ ድረስ ሄደውን ባክ ያደርጉ ተመልሰው ይመጣሉ እንጂ ደህንነታቸውን አያጡ የሚል። And so if someone permanently goes away, they must not have been one of the elect. ስለዚህ አንድ ሰው ሙሉ ለሙሉ ጌታን ተካደና ካልተመለሰ መጀመሪያ ያልተመረጠ ሰው ነው። But Augustine would also say that
that's not our job to decide who is elect and who is not. እና ኦገስቲን በዋናነት የሚያወራው ምንድነው እንትና ተመርጧል እንትና አልተመረጠም የሚለውን ውሳኔ እኛ መወሰን የምንችለው አይደለም ይላል እሱ እኛ ምናውቀው አይደለም As we will discuss when we look at ecclesiology, he believed the church was a mixture of saved and unsaved. ስለ ቤተክርስቲያን አስተምሮ ቤተክርስቲያን ሚስጥራት በኋላ ላይ ስንመለከት እናየዋለን ቤተክርስቲያን የዳኑና ያልዳኑ ሰዎች ስብስብ ናት Just as in Jesus' parable of the wheat and the weeds. ልክ ኢየሱስ ክርስቶስ ባስተማረው ምሳሌ መሰረት ስንዴውም አለ እና ደግሞ እንክርዳዱም አለ አንድ ላይ ነው ሲያድጉ የነበረው They grow together in the visible church. በሚታይ ቤተክርስቲያን ውስጥ አንድ ላይ ያድጋሉ ሁለቱም And it's not until the judgment that those who are truly saved are revealed. ስለዚህ የትኞቹ ድነዋል የትኞቹ አልዳኑም የሚለው በፍርድ ቀን ነው በግልጽ የሚታየው ልክ የስንዴ መከር ጠብቁ እንዳለው ኢየሱስ ክርስቶስ በመከር ወቅት ላይ ነው የሚለየው ከስንዴ በቪዲዮ ደግሞ አብራቸው ይላልና ቪዲዮ ያሉትን እንግዲህ ዘር አስቀድሞ ያውቃቸው ነው የጠራቸው ነው ሁለቱ ያዛል ያነሳው ታሪካዊ ወይም ሂስቶሪካል ጥያቄ አይደለም የታዊ ነገር መለኮት ጥያቄ ነው ቢሆንም ብዙ ጊዜ ተለና 8:9 ላይ ነው In Romans chapter 8 verse 29 it says for God knew his people in advance and he chooses them to become like his son so that his son would be the fourth firstborn among many brothers and sisters and having chosen them he calls them to come to him and having called them, he gives them the right to stand with himself, and having given them the right to stand, he gives them his glory. Yes. So it says God predestined those who will be saved, and will be like his son. Yes. So what can we say that is that? So Augustine would use that verse to support his idea. ምናልባት ኦገስቲኖስ የራሱን ሐሳብ ለመደገፍ ይሄንን ጥቅስ ነው አንዱ የሚጠቅሰው። As would John Calvin. ጆን ካልቪንም እንደዚሁ ይሄንን ጥቅስ ነው በደንብ ተጠቅቀው And Arminius would say, yes, God chooses who will be saved. አርሜኒያውያን ደግሞ ምን ይላሉ? አዎ ልክ ነው እግዚአብሔር የሚድኑትን መርጧቸዋል። Arminius believed in predestination. አርሜኒያስ ባስቀድሞ መወሰን ያምናል። But he believed that it was on the basis of God's foreknowledge of who would accept his grace. ነገር ግን ይሄ አስቀድሞ መወሰን የተፈጸመው በእግዚአብሔር ቅድመ ዕውቀት ነው ብሎ ነው የሚያምነው። እግዚአብሔር ስለሚያውቅ ነው ማን ይመርጣል አይመርጥም የሚለው እግዚአብሔር ቀድሞ ስለሚያውቅ ነው እንጂ Augustine So Calvin and Arminius did not argue about, well, they didn't actually argue, but anyway, the early Calvinists and Arminians did not dispute that God chooses who is saved. They just had different ideas on the basis of how God makes that choice. በዋናነት የአርሜኒያኒዝም እና የካልቪኒዝም አራማጆች የነበሩት ቀደምት አባቶች ትልቁ ክርክራቸው የነበረው እግዚአብሔር አስቀድሞ ወስኗል ወይስ አልወሰነም የሚለው አይደለም እግዚአብሔር ወስኗል የሚለው ነው ግን እግዚአብሔር የወሰነው በምን መሰረት ላይ አድርጎ ነው ሰዎቹ ነፃ ፈቃድ ላይ እና ደግሞ ይመርጣሉ ብሎ ቅድመ ዕውቀት ስለነበረው ነው ወይስ ራሱ ወስኖ ሰዎች እንዲመርጡ ያደርጋቸዋል የሚለው እሱ ላይ ነው ክርክራቸው But they are later developments. እነዚህ በኋላ ላይ መጡ ሂደቶች ናቸው But we can say that Calvin took a lot of his ideas. He felt that Augustine was on the right track with his view. አብዛኛው የጆን ካልቪን ሐሳቦች የመጡት ከቅዱስ ኦገስቲኖስ ነው ምክንያቱም ኦገስቲኖስ በትክክል ይህንን ነገር አብራርቷል ብሎ ስለሚያምን ማለት ነው
Okay, one question. Yeah. According to Augustinus, many graces asked. So in this case, prevention, grace, and what is the difference between prevention grace and grace? What is the difference? The difference between Prevenient grace and and the one grace that sustained grace, and then the prevenient there grace. isn't really a difference. It's just that when we talk about he talks about prevenient and cooperating. They're different stages of grace, but sufficient versus efficient are different people to whom the grace is directed. So for us, okay, prevenient and cooperating are both forms of efficient grace. Okay. Very long, but let me try. እንትን የእግዚአብሔርን ጸጋ ልዩነት ነው የጠየቀው እሱ ይሄኛው የመከላከያ ጸጋ ያለውና በቂ ጸጋ የተባለው ማለት በቂ መከላከያ ጸጋና ይሄ የሚረዳ ተባባሪ ጸጋ ያለው ማለት ነው። ሁለቱን ኦገስቲን ነው ልዩነት ሰርቶ ያስተማራቸው። ሁለቱን ጸጋዎች ሲከፍላቸው ፕሪቬንቲቭ ግሬስ እና ኮኦፐሬቲቭ ግሬስ የሚባሉት ይሄ ከሚያመጡት ተጽዕኖ አንፃር ነው የከፈላቸው ወይም ከሚሰሩት ስራ ወይም ከሂደታቸው አንፃር ነው። ልክ ፊልጵስዩስን ቅድም ጠቅሰን በእኛ ውስጥ መፈለግን ማድረግንም የሚሰራ እግዚአብሔር ጸጋ ነው ስለሚል አንድ መፈለግ የሚባል ደረጃ አለ፣ ሁለተኛ ደግሞ ማድረግ የሚባል አለ። እሱም በደረጃ ነው የከፈለው። ሁለተኛው ግን ከሚቀበሉት ሰዎች አንፃር ነው የከፈላቸው። ያ አዳም የተቀበለው sufficient grace የሚባለው ወይንም ደግሞ በቂ ጸጋ የተባለው ነው። እኛ ክርስቲያኖች ደግሞ የተቀበልነው ቀልጣፋ ጸጋ ብለን ያለው efficient grace የሚባለው ነው የተቀበልነው። ስለዚህ ኦገስቲን ሁለት ቦታ የከፈለው efficient የሚባለው grace ነው። እኛ ግን የምናውቀው አንድ efficient grace እንዳለ ወይም አንድ ጸጋ እንዳለ ነው። ኦገስቲን ግን ይሄንን በደረጃ አስቀምጦታል። ደረጃውንም የሰራው ከፊልጵስዩስ ተነስቶ መጀመሪያ መፈለግ ያስፈልጋል፣ ከዛ ማድረግ። ስለዚህ ለመፈለግ ጸጋ ያስፈልጋል፣ ለማድረግ ደግሞ እንደገና ጸጋ ያስፈልጋል የሚል ነው። ሌላው ይሄ ከኤፌሶን ምዕራፍ 1 ከቁጥር 4 አካባቢ ምን የሚል አለ? ዓለም ሳይፈጠር በፊት ታመነው የለለበት ነው በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ መረጠን ይላል። አሁን እግዚአብሔር የመረጠው ከፍሎ አይደለም፣ ሰውን ሁሉ ነው የመረጠው አይደለም። የሰው ዘር በሙሉ ሲያድነንም ሲመርጠንም ሲጠራንም ሁሉንም ነው የጠራው። ግን ጳውሎስ ያወራ ያለው ስለ ክርስቲያኖች ነው። ገባኝ? መረጠን እያለ ያለው እሱ ራሱንና ወይንም እሺ በአዳም የነበረ ኃጢአት ትውልዱን ሲያጠፋ ሌላኛው አዳም መጣ አይደለም? ያድኑ እዛ ጋር ልዩነት ነበረ እንዴ? ለተወሰኑ አልሞተም የሚል እሱ ላይ ነው ከራካሪው ሐሳብ እሱ ላይ ትመጣለች። አሁን እሱ አርሚኒዝም ላይ በደንብ ዲቴል ስትገባ እነሱ ልጆች ትመጣለች። ምናልባት maybe he's asking about quoting from Ephesians, even before he made the world that God loved us and chose us in Christ to be holy and to uphold in Christ. Did God choose some of them? It doesn't say God chose all of us for Christ, because Christ's death is not only for those elected. Christ's death must be for all of us. So Ephesians is saying that God chose who would be saved. So we have to then put an interpretation on that if we ask, how did God make that choice? ዋናው ይሄኛው ኤፌሶን የሚለው እግዚአብሔር የሚሉት መጥቷል። ግን ትልቁ ክርክራችን ሊሆን የሚችለው እግዚአብሔር በምን መሰረት ላይ ሆኖ ነው የመረጠው የሚለው አከራካሪው ሐሳብ እንጂ እግዚአብሔር መርጧል የሚለውን ግልጽ አድርጎ ነው የሚናገረው። So the argument is not that people are agreeing that God chooses. እግዚአብሔር ይመርጣል ወይም ይወስናል የሚለው ሁሉም ሰው ይስማማበታል። እግዚአብሔር የሚሉት ይወስናል። But is that a secret decision he took in eternity without considering how we turn out? Or is that because he considered how we will turn out? ስለዚህ እሱ ምርጫውን ግን የመረጠው በውስጥ በራሱ ፈቃድ በሚስጥራዊ በሆነ አሰራሩ ምንም ገና እኛ ሪስፖንስ አናደርግ እኛን ሳያየን ቀድሞ ያደረገው ነገር ነው ወይስ ደግሞ እኛ በኋላ ልንሰጠው የምንችለውን ምላሽ ቀድሞ አይቶ በቃ እንትና ምርጫለው ብሏል? እሱ ነው ጥያቄው። That's the main difference in that argument. ትልቁ ክርክር እዚህ ላይ ያለው ልዩነት እሱ ነው።
Okay. እሺ ሂስቶሪካል ከታሪካዊ እንትን አንፃር በጠይቁት ነው ሁለታችሁ ግን የስልታዊ ነገረ መለኮት ከሆነ ብዙ ጊዜ ያስፈልጋል። እሺ ለምሳሌ እግዚአብሔር አሁን ለዓለም ሁሉ አሶሲዬሽን እሱ ልጁ ስለዚህ ለየለጣችሁ ነገር ምንድን ነው የሚሰበከው ስብከት ለዓለም ሁሉ ሆኖ ከዛ መካከል ይሄን አውቀው የሚድኑ ሰዎች መጀመሪያው እግዚአብሔር በቃል ነገር ያይና ሁሉ ያስፈልጋቸው ነው ማለት ነው። ስለዚህ የሚድኑ ሰዎች ኦልሬዲ ማይድኑ ሰዎች ይታወቃሉ፣ የሚድኑ ሰዎች ይታወቃሉ። ሲሰበክ እዚህ አንድ ሺህ ሰው ቢኖር መወተ ስትሰብክ 500 ሰው ከተቀበለ 500 ሰው ተመርጧል ማለት ነው። እግዚአብሔር መርጦታል። ግን ትልቁ ክርክር ያለው እነዚህ ሰዎች ተመርጠዋል አልተመረጡም ሳይሆን እነዚህ ሰዎች የተመረጡት በምን መሰረት ነው? እግዚአብሔር እነዚህ 500 ሰዎች የመረጣቸው አይ ነገ ሲሰበክ ጌታ እንቀበላለን ብለው እንደሚወስኑ እግዚአብሔር ዕውቀት ስላለው ነው የመረጣቸው ቀድሞ ያውቅ ስለነበረ ማለት ነው። ወይስ ደግሞ እነዚህ ሰዎች እንዲቆም መርጫሉ ስለዚህ ጌታ መቀበል አለባቸው ብሎ እግዚአብሔር እንዲቀበሉ አድርጓቸው ትልቁ ክርክር ያለው ዛሬ ነው እንጂ የሚድኑትን እግዚአብሔር ወስኗል የሚለው አሁን ያነበብናቸው ጥቅሶች እንዳለ ይነግራል። እነዚህ ጥቅሶች ያነሳሉ። Yeah, he is asking on this predestination. It's more of a system. Yeah, so we'll move on at this point. Yeah, we can see. Yeah. All right. So next. Okay, maybe so that next. Yeah, she's asking on these two words, is there any explanation for that? Because they seem the same. Because in Amharic, Which two words? This predestination, it's a predestination term, but like choosing someone and deciding. And these two words. Predestination really just means to decide ahead of time. አስቀድሞ መወሰን የሚለው የፕሬዲስቲኔሽን የሚለው ቃል አስቀድሞ መወሰን ነው የሚለው ትክክለኛው ቃል እግዚአብሔር የሚቀደም የልጁን መልክ እንዲመስሉ አስቀድሞ ወስኗል ነው። ይሄ ፕሬዲስቲኔሽን ወይ አስቀድሞ መወሰን የሚባለው ከውሳኔ ጋር የተያያዘ ነው። ኦልሬዲ ወስኗል እነዚህ ይደናሉ ነው ማለት ነው። But what about choosing? Well, in the context of God deciding ahead of time who is saved, it is his choice. So they are related. ሁለቱም የተያያዙ ናቸው። ስለዚህ ማን ይድናል የሚለውን እግዚአብሔር ሲወስን መጀመሪያ መርጧቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱም ሂደቶች አንድ ላይ ነው ያሉት። We are going to move on. ስለዚህ ምርጫው በእግዚአብሔር ላይ ይገኛል። We have to move on. ያ እሺ አሁን ምንም ጥያቄ አልቀበልም ብላለች። በዚህ ላይ እንቀጥል። ይሄ ስልታዊ ነገረ መለኮት ስላልሆነ ምናልባት በደንብ እየሄድን ስንሄድ አሁን አርሜስ ላይ እና ከልቪን ላይ ስንደርስ በደንብ ይሰራል። The next topic we revisit it with Calvin and Arminius. የሚቀጥለው ስላይዱ ስለ ከልቪን እና አርሜስ ነው። እነሱ ናቸው በዋናነት ነው ሐሳብ በደንብ ማስፈራው ያቀርባሉ። የእኔ አስተማርኩትን ሙሉ ለሙሉ አልተቀበልክም ማለት ነው። Pelagius is asking about the difference between Pelagianism and semi-Pelagianism, but how one person can be Samian. Yeah, semi-Pelagianism is not a very good or accurate label. በጣም ጥሩ ስያሜ ላይሆን ይችላል የከፊል ፕሌጂያኒዝም የሚባለው ማለት ነው።
ግን በዋናነት ፕሌጀስ ያስተማረው ትምህርት አለ ሰዎች መልካም ማድረግ ይችላሉ እንደዚህ ነው የሚል ማለት ነው ከዛ የሱ ያስተማረው ግማሹን የሚቀበሉትን ነው ከፊል ፕላጂያኒዝሞች ናቸው የሚባሉት ሙሉ ለሙሉ እሱ ያስተማረውን አይቀበሉም ግማሹን ነው የሚቀበሉት ስለዚህ ከፊል ፕሌጀስ ይባላሉ Pelagius የሚባሉት ደግሞ Pelagius ያስተማረው ሙሉ ለሙሉ የሚቀበሉ Pelagius said we do not need God's help to will or to do good. Pelagius በዋናነት የሚያስተምረው እኛ መልካም ስራ ለማድረግ የእግዚአብሔር እርዳታ አያስፈልግም በራሳችን እንችላለን ነው ብሎ ያስተምራል Semi-Pelagianism says that we can will to do good but we need God's help to do good. ማለት እስካሁን ከተመለከቱ ሲሆን ሁሉም ሰሚ እንትናላቸው ሰሚ ማንደስቶ ነገር አለ ሰሚ ማንደስታቸው ነገሮች አሉ ይሄ እንትን ነው እኮ መጠሪያ ስም ነው ለሆኑ ቡድኖች የተሰጠ መጠሪያ ስም ነው ሰሚ ፕሌጀስ ተብሎ የሚሰም ለምሳሌ አርሜስም ለዛ ተብሏል አርሜስም ሰሚ ፕሌጀስ ነው ተብሏል የጄኮብ አርሜስ ማለት ነውና ለምን ሰሚ ፕሌጀስ ነው ያለው ፕሌጂያኒዝምን የሚቀበሉ ሰዎች ከዛ ግማሽ ነው የሚወስዱ ፕሌጂያኒዝም ምንድነው የሚለው ሰው በራሱ ሲፈጠር ፍጹም ነው ስለዚህ መልካም ነገር ለማድረግም ይሁን በቅድስና ለመኖርም ይሁን ምንም ነገር ለመስራት እግዚአብሔር እርዳታ ማያስፈልገው ምን ማሳያስፈልገው መርጠን መልካም ነገር መስራት ቅዱስ መሆን ይችላል ብሎ ነው የሚያስተምረው ይሄ ሰዎችን የሚያደግም ትምህርት ማስተማር የለብንም ሰዎች አይችሉም ችግር አለባቸው የሚለው አይቀበልም እሱ ኃጢአት ተወርሷል ምንም ቢባለው አይቀበልም ከፊል ፕሌጀርስ የሚባሉት ግን መልካም ነገር ማለት እንችላለን ግን የእግዚአብሔር እርዳታ ያስፈልገናል የሚሉ ሰዎችን ከፊል ፕሌጀርስ ናቸው ግን ኦገስቲኖስ ግን በዋናነት የሚያስተምረው ምንም የሰው ልጅ መልካም ስራ ማድረግ አይችልም ወይ ሙሉ ለሙሉ ወድቋል ብሎ አፍቷል ማለት ስለዚህ ወይ ወደ ኦገስቲን ነው የምትመጣው ወደ ኦገስቲኖስ ነው የምትመጣው ወይ ወደ ፕሌጀርስ ነው የምትሄደው እነዚህ ሰዎች ደግሞ በመሃል ያሉት ምንድነው የሚሏቸው ከፊል ፕሌጀርስ ናቸው ያወጡት ስም ነው ማለት ነው ሁለቱ ሰዎች መሃል ላይ ያሉ ማለት ነው That's a comparison. It's a bit simplistic that's grace needed to either will to do good or to actually do good. Augustine said grace is needed to both. እዚህ ጋር ጸጋ መልካም ነገር ለማድረግ ያስፈልጋል ነው የሚለው grace is needed to will to መልካም ነገር ለማድረግ ለመፈለግ ጸጋ ያስፈልጋል መልካም ነገር ለማድረግ ጸጋ ያስፈልጋል በሚለው ላይ ኦገስቲን ሁለቱም ጋር ጸጋ ያስፈልጋል ነው የሚለው ለመፈለግም ለማድረግም ጸጋ ያስፈልጋል ነው የሚለው ሰሚ ፕሌጀርስ ግን ለመፈለግ ጸጋ ያስፈልግም መልካም ነገር ለመፈለግም ጸጋ ያስፈልግም መልካም ነገር ለማድረግ ግን ጸጋ ያስፈልጋል ነው የሚሉት ይሄኛው ፕሌጀርስ የሚባለው ሰው ግን ለመፈለግም ይሁን ለማድረግም ጸጋ አያስፈልግም በራስ ማድረግ ትችላለህ የሚል Okay, we must move on. Okay. They can read, they can think about it, and then we can discuss it all again when we come to the Calvin and Arminius. Okay, ይሄንን ነገር በደንብ ይዩትና ግራም ያጋባ ነገር ካለ አሁን ስለ አርሜስ እና ካልቪኒዝም ስናወራ እዛ ላይ መጠየቅ ይችላል All right, so now we're going to talk a bit more about repentance. አሁን ደግሞ ስለ ንስሐ ነው የምንናገረው And so in the early church, the catechumens were required to demonstrate their repentance and their change of life before they could be baptized. በጥንቷ ቤተክርስቲያን ውስጥ ሰዎች ጥምቀት ከመጠመቃቸው በፊት ንስሐ መግባታቸውን በፍሬ ማሳየት አለባቸው ንስሐ መግባት አለባቸው By the 3rd century, the catechumenate lasted 3 years. በ3ኛው መቶ ክፍለ ዘመን አካባቢ ከጥምቀት በፊት የሚሰጠው የጥምቀት ትምህርት ራሱ 3 ዓመት ነው የሚፈጀው So somebody who perhaps has a Christian friend and says, you know, I am interested in becoming a Christian because of what you've been telling me. The friend says, okay, we will go to see the bishop. So we go to see the bishop. And the bishop asks me some questions to see if I am sincere. And the friend says, yes, I know this person, I vouch for them. ለምሳሌ አንድ ሰው ክርስቲያን የሆነ ሰው ቢኖርና አንድ ጓደኛው ያላመነ ሰው ቢኖር ያ ሰው አንተ የምትነግረኝን ትምህርት ተቀብየዋለሁ እና ክርስቲያን መሆን ፈልጋለሁ ጌታን መከተል ፈልጋለሁ ሲል ወደ ጳጳሱ ነው ይዞት የሚመጣው
ጳጳሱ ጋር ይዞት ይመጣና ጳጳሱ መጀመሪያ እሱ ክርስቲያን መሆን መፈለጉን ቼክ ያደርጋል። ከዛ በኋላ ምስክርነት በጓደኛው ነው የሚጠይቀው እሱ የምርም የእውነትም ክርስቲያን መሆን ይፈልጋል የሚለው ማለት ነው። And so then if I'm accepted, the bishop will enroll me in the catechumenate. ስለዚህ እኔ ደግሞ በዚህ በሁለቱ ምስክርነት ከተጠየቀ በኋላ ጳጳሱ እኔን ከተቀበለኝ ማመን መፈለጌን ካመነበት የጥምቀት ትምህርት ቀድሞ የሚሰጠውን የትምህርት እንትን ላይ ይመዘግበኛል ማለት ነው። And because I come from a pagan background, I don't know anything about the Bible. እኔ ደግሞ የመጣሁት አሕዛብ ከሆነ የቀድሞ ዕውቀት ከሆነ ያ ዕውቀቴ የአሕዛብ የሆነ ዕውቀቴን ደግሞ ስለ መጽሐፍ ቅዱስ ምንም አይነት መረዳት ባይኖረኝ The little bit I know about Christianity is attractive to me. እኔ የማውቀው ትንሽ ነገር ቢሆን ክርስትና ለኔ ትንሽ የሚስብና ደስ የሚል መሆኑ ብቻ ነው። But I have much to learn. ብዙ ነገር ግን መማር ይኖርብኛል። But more than just learning, I have to completely change my life. ከመማሬም በላይ ደግሞ ህይወቴን ሙሉ ለሙሉ መቀየር አለበት። I have spent my whole life worshipping idols. ህይወቴን በሙሉ የቆየሁት ጣዖት ሳመልክ ነው። I believe in all these different gods. በእነዚህ የተለያዩ አማልክቶች አምን ነበረ። I believe in household spirits. በዚህ በቤት ውስጥ ባሉ መናፍስቶች አምናለሁ። My morality has not been very good. የኔ የሞራል አቅሜም ደግሞ ያን ያክል ጥሩ የሚባል አይደለም። Perhaps I have a child that I didn't want and I left it out to die, or perhaps I have used a prostitute or something like that. ምናልባት ለምሳሌ በቤቴ ውስጥ ማልፈልገው ልጅ ካለ ልጆቻቸውን ይዘው ስለነበር ውጭም የሚጥሏቸው ልጆች ሊኖሩ ይችላሉ። እንደዚህ አይነት ልምምድ ሊኖር ይችላል። እንዲሁም ደግሞ ከጋለሞታ ሴቶች ጋርም የተለያዩ ግንኙነቶች ሊኖሩ ይችላል። I have never thought about doing good to other people or giving money to the poor. ለድሆችም ገንዘብ መስጠትም ይሁን ሌሎችን መርዳትም ብዙም ግድ የማይሰጠኝ ሊሆን ይችላል። So I have to change my life. ስለዚህ ህይወቴ መቀየር አለበት ማለት ነው። And that takes time. ይሄ ደግሞ ጊዜ ይወስዳል። And the bishop will be watching me and the other catechumens to see if we are genuine. ይሄንን ለውጥ ደግሞ የሚመሰክሩት አንደኛ አብረውን የሚማሩ አስተማሪዎችና ተማሪዎችና መምህራን ናቸው። ከዛ ውጪ ደግሞ ጳጳሱን በደንብ ይከታተላል። I will be expected to learn new things and to change my life and to demonstrate that I have repented from my past life. ይሄንን ደግሞ በመወስናቸው ምሳሌዎች በማድረጋቸው ነገሮች ደግሞ ይሄንን ማሳየት በህይወቴ መግለጥ መቻል አለብኝ እና ደግሞ ወደ ተለየ የህይወት ልምምድ ውስጥ እንደገባው ይሄንን መመስከር መቻል አለብኝ። And if at the end of the catechumenate period the bishop is happy that yes, I know what I'm doing and I have changed my life and I am prepared for the risk of being killed. ስለዚህ ጳጳሱ በስተመጨረሻ የሚያረጋግጠው ነገር ምንድነው? እኔ የባህሪ ለውጥ ማምጣቴን የተለወጥኩ መሆኔና የተሻሻልኩ መሆኔን እሱን ያረጋግጣል። ሌላው እስከ መጨረሻ ድረስ ለክርስቶስ ለመሞት ዝግጁ መሆኔንም ደግሞ ያረጋግጣል። They will grant my request to be baptized. ከዛ በኋላ ነው እንደገና ለጥምቀት የሚፈቀደው ማለት ነው። And usually a group of catechumens would all be baptized at the same day. ብዙ ጊዜም የሚደረገው በአንድ ጊዜ ብዙ ተማሪዎች ናቸው በአንድ ላይ የሚጠመቁት። So repentance had to be demonstrated before baptism. ስለዚህ ጥምቀት ከመደረጉ በፊት ንስሐ ማሳየት አለብን። And repentance had to be demonstrated if someone sinned seriously and wanted to come back into the church. ይሄ ደግሞ ንስሐ የሚባለው ነገር ሰው ኃጢአት ሰርቶ ተመልሶ ወደ እግዚአብሔር ቤት እንዲመጣ የሚያደርገው ነገር ምንድነው የሚለው ማየት ያስፈልጋል። And the various early church fathers developed different ideas about the importance of public repentance. ይሄ በህዝብ ፊት የሚደረገውን የተረጋገጠ የኃጢአት ንስሐ በቤተክርስቲያን ውስጥ የተለያየ አመለካከት ነበረው። So we've already discussed the different views of those church fathers, so that's just another summary of them. ይሄ ራሱ ቅድም ያየናቸው ነገሮች ክለሳ ነው። የቤተክርስቲያን አባቶች ንስሐን በሚመለከት ምንድነው የሚያስቡት የሚለው እዚህ ጋር በደንብ ሰመራይዝ ተደርጎ ተቀምጧል። So now we come to Cyprian. አሁን ወደ ካፕሪያን ነው የምንመጣው በንስሐ ጉዳይ ላይ ማለት ነው። ትንሽ ለየት ያለ ሐሳብ ያለው እሱ ስለሆነ ካፕሪያንን እንመለከታለን። Cyprian was converted from paganism and fairly rapidly was recognized for his potential as a leader, and he was appointed
bishop of Carthage. ካፕሪያን የመጣው እንትኑ የቀድሞ ህይወቱ አህዛብ ነበር ወይም ጣዖት ከሚያመልክ ማህበረሰብ ውስጥ ነው የመጣው ነገር ግን የመሪነት ብቃትም ነበረው ደግሞም ካርቴጅ ለነበረችው ቤተክርስቲያን ጳጳስ ሆኖ ተሾሞ ነበር Within about a year of becoming bishop, the Decian persecution broke out. እሱ ልክ ጳጳስ በሆነበት ወቅት ነው ዴሲያን የሚባል ስደት ተነሳ ዴሲያንስ ማለት የሮም ጳጳስ እንትን ነው መሪ ነው በሱ ስም የተሰየመ ዴሲያን persecution. This was the first state-sponsored persecution of Christians. ይሄ በክርስትና ታሪክ ውስጥ የመጀመሪያው ስደት ነው ቤተክርስቲያን ላይ የመጣ ነገር ግን በመንግስት ስፖንሰር የተደረገ መንግስት የሚደግፈው ስደት በቤተክርስቲያን ላይ የተነሳበት ጊዜ ነው In 250 AD, the new emperor Decius በ251 ዓመተ ምህረት አዲስ ንጉሠ ነገሥት ተሾመ ስሙም ዴሲየስ ይባል ነበር decided the best way to unite the Roman Empire, which was having some problems, was to get everybody to return to the worship of the traditional Roman gods. እሱ ልክ ንጉሥ እንደሆነ ያመነው ነገር ምንድነው የሮምን መንግስት ለማጠናከር ትልቁና ዋናው ቁልፍ ነገር ሰዎች በሙሉ ድሮ ሮማውያን ወደሚያመልኩት አምላክ መመለስ አለባቸው ብሎ ነው ያመነው Decius issued a decree across the whole Roman Empire that everybody in the empire, man, woman, child, everybody must go to the public offices and must participate in the official sacrifice and pour out a drink offering, offer some incense, have some of the sacrifice, pray to the emperor, and get a certificate to say they've done it. Okay. ስለዚህ አንድ አዋጅ ነው ንጉሱ ዴሲየስ ያሳወጀው እያንዳንዱ ሰው በሮም ሀገር ሮም በምትገዛው ዓለም ውስጥ የሚኖር ሰው በሙሉ ወደ ቤተ መቅደስ ይሄዳል ቤተ መቅደስም ሄዶ ዕጣን ያጥናል ከዛም በኋላ በጣዖቱ ፊት የጣዖቱ ምስልም ንጉሠ ነገሥቱ ነው ራሱ የንጉሱ ስዕል ነው ያለው ስለዚህ በዛ ፊት ሆኖ ይጸልያል ከዛ በኋላ እዛ ውስጥ ያለው ካህኑ ይሄንን ያጸድቃል ከዛ በኋላ የምስክር ወረቀት ይሰጠዋል ይሄንን የምስክር ወረቀት ያልያዘ ሰው መኖር አይችልም ማለት ነው Very good. Here's your certificate. ስለዚህ ይሄንን የምስክር ወረቀት ያልያዘ ሰው በሮም ውስጥ መንቀሳቀስ አይችልም ማለት ነው Good. You've done your civic duty. ስለዚህ ይሄንን ሰርቲፊኬት የያዘ ሰው መንግስታዊ ኃላፊነቱን ወይንም ደግሞ ሀገራዊ የዜግነት ግዴታውን ተወጥቷል ተብሎ ይታሰባል ለሮም ጤንነትና ለሮም ሰላም ሲባል So of course this is a problem for Christians. ነገር ግን ይሄ ነገር ለክርስቲያኖች ትልቅ ችግር ሆነ Many Christians said no, we are not going to do that. ብዙ ክርስቲያኖች ደግሞ አይሆንም ማለት ወደ ጣዖት ቤት ሄደን ጸልየን የሰርቲፊኬት አንወስድም ማለት So they could get thrown in prison and then later go to trial and be punished, perhaps even killed. ከዚህ የተነሳ ንጉሠ ነገሥቱ ያዘዘውን ትእዛዝ ተቃውመዋል በሚል ክርስቲያኖች በሙሉ ይሄንን አንፈጽምም ያሉት በሙሉ ወይ ይታሰራሉ ከዛ ደግሞ ሰዎች በሚደባደቡበት ቦታ ላይ ይወሰዱና እንዲገደሉ ይደረጋሉ ማለት ነው Many suffered in jail and quite a few were martyred. እና ብዙዎቹ በእስር ቤት ውስጥ በጣም ተሰቃዩ አንዳንዶቹም ደግሞ ተገደሉ ማለት ነው Some people just managed to avoid by hiding. ሌሎች ክርስቲያኖች ደግሞ ይሄንን ያመለጡት በመደበቅ ነው ወደ ውጭ አይወጡም ተደብቀው መኖር ጀመሩ Others said, "Oh, አንዳንዶቹ ደግሞ ሸሽተው መሄድ ጀመሩ ማለት ሮምን ጥለው መውጣት ጀመሩ and some said, okay, I'll do the offering. I don't scared, I'll do it." አንዳንዶቹ ደግሞ ወደ ቤተ መቅደስ ሄደው ክርስቲያኖች ናቸው ምን ችግር አለው ብለው ሄደው ጸልየው ምን ብለው ዕጣኑን አቅርበው ሰርቲፊኬታቸውን ተቀብለዋል And some said, I've heard you can get me a certificate without me sacrificing. አንዳንዶቹ ክርስቲያኖች ደግሞ ምን ማድረግ ጀመሩ አንዳንድ የሚያውቋቸውን ባለስልጣኖች ተጠጉና እኔ ቤተ መቅደስ ሄጄ ሳልጸልይ እባክህን ሰርቲፊኬት አሰራልኝ ብለው ጉቦ መስጠት ጀመሩ Many people lapsed either by buying certificates or by sacrificing. It was a huge problem. በዚህ ወቅት በጣም ብዙ ክርስቲያኖች ወይ ቤተ መቅደስ ሄደው ሰርቲፊኬቱን ምስክሩን ተቀብለዋል ወይ ደግሞ እንደዚህ ጉቦ በመስጠት ቤተ መቅደስ ሳይሄዱ ሰው የምስክር ወረቀቱን እንዲያመጣላቸው በማድረግ ከክርስትና እምነት አፈግፍገዋል
The persecution only lasted about a year, and after that, many of the Christians who had lapsed wanted to come back into the church because they'd been excommunicated. ይሄ ነገር ይሄ ስደት የቆየው ለአንድ ዓመት ብቻ ነበር እና ይሄ አንድ ዓመት ሲያልቅ እነዚህ የወጡ ክርስቲያኖች በሙሉ ተመልሰው ወደ ቤተክርስቲያን መጡ ማለት ነው መምጣት ፈለጉ What will Cyprian do? እና የዛን ጊዜ የነበረው ጳጳስ ደግሞ ሲፕሪያን ነበረ ስለዚህ ካፕሪያን ነበር ምንድነው ማድረገው አለ He said, okay, whoever has lapsed either by getting a certificate or by actually sacrificing, they have to do public penance and they stay out of the church until after the persecution and when we can look at every individual case. ካፕሪያን ምን አይነት ትዕዛዝ አወጣ እነዚህ ክርስቲያኖች ተመልሰው ሲመጡ ሄደው የምስክር ወረቀት እዛ ጋር ጸሎት ቤት ውስጥ ገብተው የተቀበሉ ሰዎችም ይሁኑ እንዲሁም ደግሞ ለሰው ገንዘብ ግቦ ሰጥተው ሰርተፊኬቱን የምስክር ወረቀቱን የተቀበሉ ሰዎች በሙሉ በቤተክርስቲያን ውስጥ በፊት ለፊት ቆመው በህዝብ ፊት ንስሐ መግባት አለባቸው ንስሐም ገብተው ደግሞ ወደ ህብረት ውስጥ እንድንቀበላቸው እያንዳንዱን ሰው ችግር ወይንም ደግሞ ኬዙን መመርመር አለበት ትንሽ ጊዜ ታገሱን አለ And so there were many penitents who were enrolled in this program of public mourning and repentance. እና ይሄ በህዝብ ፊት ቆመው ማዘናቸውን ንስሐ መግባታቸውን የሚገልጸውን ፔነንስ የሚባለው ስርዓት ለማድረግ በጣም ብዙ ሺህ ክርስቲያኖች ተመዝግበው ወረፋ ይጠብቁ ነበር And after the persecution ended, Cyprian and the other bishops kept their word. They considered every individual case. ስለዚህ ቃል በገባው መሰረት ይሄ ስደቱ ሙሉ ለሙሉ ሲያቆም ካፕሪያን ራሱ የእያንዳንዱ ሰው ጉዳይ እየጠየቀ ማጣራት ጀመረ ማለት ነው Those Christians who had lapsed but had sincerely demonstrated repentance, they committed to this program of penitence, they were allowed back in the church. ስለዚህ ምርመራ እየተደረገ እያንዳንዱ ሰው በህዝብ ፊት በትክክል ንስሐ የገቡ ንስሐም ገብተው ደግሞ ማዘናቸውን ለህዝብ በደንብ ያሳዩና በንስሐ ህይወት የተመላለሱትን በሙሉ ወደ ህብረት ይቀበላቸው ነበር Cyprian felt that they had demonstrated a commitment to the church and the authority of the bishop and therefore a commitment to Christ. ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ባደረጉት ነገር የተነሳ ለጳጳሱ ወይንም ለቤተክርስቲያን ያሳዩት መሰጠት ነው ይሄ መሰጠት ደግሞ ለጳጳሱም ይሁን ለቤተክርስቲያን የሚያሳዩት መሰጠት ለክርስቶስም ያላቸውን መሰጠት የሚያሳይ ነው ብሎ ተመደበ Later on, after a few years of peace, it looked like there was going to be another persecution. ከዚህ ጊዜም በኋላ ደግሞ እንደገና ሌላ ስደት በቤተክርስቲያን ላይ ተነሳ And Cyprian decided that all the faithful penitents should be readmitted to the church at that time. ይሄ ስደት ከመነሳቱ የተነሳ በዚህ እንትን ውስጥ ያሉ በዚህ በህዝብ ፊት በሚደረግ ኑዛዜና ንስሐ ውስጥ ተመዝግበው እየጠበቁ ያሉትን ሰዎች ሁሉም ወደ ቤተክርስቲያን ይመለሱ የሚል ውሳኔ ወሰነ He felt that only within the church and receiving communion could they be strengthened for the persecution ahead. አሁን እየመጣ ያለውን ስደት መቋቋም የሚችሉት እነዚህ ሰዎች በንስሐ ወረፋ ላይ ብቻ መጠበቃቸው በቂ ስላልሆነ ወደ ቤተክርስቲያን ህብረት ውስጥ መመለስና በደንብ እምነታቸው መጠናከር አለበት ብሎ አመነ And because there was an expectation that if this time they confessed, they could be martyred, he also believed that martyrdom only counts as martyrdom if you are in the church's communion when it happens. ስለዚህ አንድ ሰው ለምሳሌ በቤተክርስቲያን ህብረት ውስጥ ከሌለ የጌታን ራት የማይወስድ ቢሆንና በክርስትና እምነቱ ምክንያት ስደት ገጥሞት ቢሞት ያ ነገር እንደ ሰማዕትነት አይቆጠርም ስለዚህ ይሄ ሰው ሰማዕት ነው ብለን እንድንቆጥረው አንድ ሰው በቤተክርስቲያን ህብረት ውስጥ መሆን አለበት የጌታን ራት መውሰድ አለበት ለዚህ ብሎ ሰዎች በሙሉ ወዲያ ወደ ህብረት እንዲመለሱ አደረገ Anyone who was still excommunicated, if they were killed, it would not be proper martyrdom. አንድ ሰው በቤተክርስቲያን እየቀጣችውና ከህብረት ውጪ ከሆነ የጌታን ራት ማይወስድ ከሆነ እና ንጉስ ወይም በሆነ እንትን ብቻ ስደት ተነስቶበት ቢሞት የሱ ሞት ሰማዕትነት አይደለም
This is because Cyprian believed there is no salvation outside the church. ምክንያቱም ይሄን ነገር የተናገረው ሲፕሪያን ምን ብሎ ነው የሚያምነው ከቤተ ክርስቲያን ውጪ ድህነት የለም ወይ መዳን የለም ብሎ ነው የሚያምነው Cyprian did not think that everyone in the church was automatically saved. በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያለ ሰው በሙሉ በቅጽበት ድኗል ብሎ ሲፕሪያን አያምንም But only those within the church had the possibility of being saved. ነገር ግን የመዳን ትልቁ ዕድል ያላቸው በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያሉት ብቻ ናቸው ነው የሚለው This is a major development in the understanding of salvation and also the understanding of the church. ይሄ የቤተ ክርስቲያንን ነገረ ቤተ ክርስቲያንን በሚመለከት ስለ ቤተ ክርስቲያን የተሰጠ ነገረ መለኮት ላይ የሚሆን እንዲሁም ደግሞ የደህነት ነገረ ድነት ላይ መሰረታዊ አስተምሮ ሆኖ ቀጥሏል And this idea that you have to be in the one true church to be saved would persist into the Roman Catholic Church from then on. ከዚህ ጊዜ በኋላ ምንድነው የሚሆነው አንድ ሰው ለመዳን ወደ አንዲት እውነተኛ ቤተክርስቲያን ውስጥ መጠለል አለበት የሚለው ትምህርት እየተነከረ ሲመጣ ያቺ እውነተኛ ቤተክርስቲያን ማን ናት ለሚለው ካቶሊክ ቤተክርስቲያናት የሚል ምላሽ ነው የነበረው But we'll talk a bit more about that when we talk about the church. ስለቤተ ክርስቲያን ስናወራ ይሄንን በኋላ ላይ እንነጋገራለን So Cyprian's idea of the value of penance for demonstrating repentance, that was established now as a foundation. ይሄ የሲፕሪያን አስተምህሮ ንስሐን በሚመለከት ሰዎች በአደባባይ ንስሐ መግባታቸውን መግለጥ አለባቸው የሚለው Cyprian ይሁን Yeah, Tertullian, and then about 50 years later, Cyprian, they had this idea that the public penance was important because it was a demonstration of genuine. ሁለቱም ካፕሪያንም ቱርቱሊያንም ምን ብለው ነው የሚያምኑት የአንድ ሰው ንስሐ መግባቱ እውነተኛ ንስሐ መግባቱ ማረጋገጫ በህዝብ ፊት ቆሞ በአደባባይ የሚያደርገው ንስሐ ነው ብለው የሚያምኑት እንጂ በውስጥ ተደብቆ የገባው ንስሐ አይደለም But this idea of penance was going to change. ይሄኛው የንስሐ አይነት ወደ በኋላ እየመጣ ሲል እየተቀየረ ነው የመጣው We come now to the very beginning of what we call the Middle Ages, around 600 AD. አሁን ወደ 600 ዓመተ ምህረት አካባቢ ነው የመጣ ነው ወደ መካከለኛው ክፍለ ዘመን ማለት ነው And this gentleman here who is the Bishop of Rome or Pope ይሄ የሮም ካቶሊክ ቤተክርስቲያን ጳጳስ የነበረ ሰው ነው He's Pope Gregory I. ይሄ አንደኛ ጎርጎሪዮስ የሚባለው ጳጳስ ነው Okay, so he's wearing the Pope crown. አሁን እዚህ ጭንቅላቱ ላይ ያደረገው የጳጳሱን ዘውድ ነው And he's making the Pope hand gesture. እና ይሄ የጳጳሶች ምልክት ነው ካቶሊኮች እንደሚሉ ኦርቶዶክሶች እንደሚሉ አይታችሁ ነው የሚሉት And he's got a halo to show how holy he is. እና ደግሞ ምን ያህል ቅዱስ እንደሆነ ደግሞ እዚህ ክብ የሆነች ብርሃን የምትመስል ነገር አለ Yeah, and the Holy Spirit is telling him what to believe. እና ደግሞ ምን ማመንና ማድረግ እንዳለበት ደግሞ እዚህ ጋር እቺኛዋ መንፈስ ቅዱስን ነው የምትወክለው መንፈስ ቅዱስ መጥቶ እየነገረው So Gregory the Great, ስለዚህ ይሄ ታላቁ ግሪጎሪ he drew on the teachings of Tertullian and Cyprian and Augustine. ስሙ ተመሳሳይ ነው ግሪጎሪ ጎርጎሪዮስም ወደ አማርኛ ሲሆን ጎርጎሪዮስ ያልኩትና ግሪጎሪ በቱርቱሊያን በሳፕሪየስ እና በአውግስጢኖስ መንፈሳዊ ትምህርት ላይ የተመሰረተ ሰው And also Gregory's own background as a monk. እናም ደግሞ የሱ የነበረው የትምህርት ቀድሞ የነበረው ልምምድ መነኩሴ ነበር በቤተክርስቲያኑ By this stage, the practice of penance was well established in the church. ይሄ በህዝብ ፊት በይፋ የሚደረግ ንስሐ በቤተክርስቲያን በደንብ ተሰራጭቶ ነበር አይዘን But its meaning has changed. ነገር ግን እንዴት ነው የሚደረገው የሚለው ነገር ተቀይሮ ነበር And Gregory establishes and sets out this new understanding of penance and makes it the rule for the church. ግሪጎሪ አንደኛው የጎርጎሪዮስ የሚባለው ሰው ነው ለመጀመሪያ ጊዜ
ይሄንን በእውቅና ሰጥቶ የቤተክርስቲያን ስርዓት ያደረገው። This is what Gregory said penance was. ንስሐ ማለት እሱ የተናገረው እንደዚህ ነው። Penance is a punishment we endure in this life under the supervision of the church. ይሄ ንስሐ በቤተክርስቲያን ምሪት ወይም በቤተክርስቲያን እገዛ በኩል የሚደረግ ጊዜያዊ ራስን መቅጣት ነው ነው። That is a payment for God's judgment. ይሄ ደግሞ በኋላ ላይ የሚመጣውን የእግዚአብሔርን ዘላለማዊ ፍርድ ተክቶታል ወይም ያ ፍርድ አያገኘንም የኛውን ቅጣት አሁን ከተቀበልን ይላል። When we sin, we have to pay a penalty. We have to make satisfaction to God. ኃጢአት ስንሰራ ካሳ መክፈል አለብን። ለእግዚአብሔር ደግሞ እግዚአብሔርን የሚያስደስት ነገር ማድረግ አለብን። Which means you have to endure some sort of punishment or suffering. ይሄ ማለት አንዳንድ ቅጣቶችን ወይም መከራ ውስጥ ማለት ይኖርባቸዋል። Now that can happen through the process of penance in the church in this life. ይሄ ነገር ደግሞ በቤተክርስቲያን ውስጥ አሁን ባላችሁ በዚህ ህይወት ውስጥ ሊከሰት ይችላል በምትኖሩት ህይወት። But if you don't do enough of that, and when you die you still have some debt of sin, you go to purgatory to be punished. ፕርጋቶሪ የሚለው የአማርኛው ቃል ህንጸት ስርጸት ነው ምናምን ነው የሚለው ግን ይሄ ፕርጋቶሪ የሚለው ኮንሰፕት አሁንም ያለ ነው በካቶሊክ ውስጥ። አንድ ሰው አሁን ቅጣቱን ተቀብሎ ሊነጻ ይችላል። ሁለተኛው ነገር ደግሞ ከሞተ ልክ ሰዎች ሲሞቱ ቤተክርስቲያን ውስጥ ኦርቶዶክስ ቸርች ፍትሐት ይደረጋል የሚባለው ማለት ነው። ከሞተም በኋላ የማጥራት ሂደት አለ። ያም የማጥራት ሂደት በሆነ ቦታ ላይ የሚደረግ ነው። ከሞተ በኋላ የሚደረግ ነው። So Gregory thought there was 3 things that could happen when you die. ስትሞቱ 3 ነገሮች ይከሰታሉ ብሎ ይላል ጎርጎሪዮስ። If you were really good and holy and there were no sins that had not been repented of, you could go straight to heaven. ስትሞቱ ንስሐ ያልገባችሁበት ወይም ያልነጻ ኃጢአት ምንም ከሌለባችሁ እንደሞታችሁ ቀጥታ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ነው የምትሄዱት ይላል። If you were really bad, if you were excommunicated, or if you had one of those major sins that was not forgiven, you go straight to hell. እነዚህ በጣም ዋነኛ የሚባሉ ኃጢአቶች ለምሳሌ ጣዖት ማምለክ ወይም ደግሞ ምንዝርና ወይም ሰው መግደል እነዚህ ኃጢአቶች ይቅርታን ስላላገኛችሁና እንደዚህ ሆናችሁ ብትሞቱ ክርስቲያኖች የምትሆኑ ቀጥታ ወደ ሲኦል ነው የምትሄዱት ይላል። Forever and ever. You don't እስከ መጨረሻው ድረስ ወደ ሲኦል ነው የሚሄዱት እነዚህ ሰዎች። But what if you're sort of in the middle? You're not holy enough to go straight to heaven. You have some sins, not really major sins, just ordinary sins that you haven't done penance for. Well, then you can be punished for a while in purgatory. ነገር ግን እነዚህ በጣም ኃይለኛ የሚባሉ ኃጢአቶች ባይኖርባችሁ በጣም ትንሽ ቀለል ያሉ ኃጢአቶች ግን ቢኖርባችሁና ብትሞቱ ወደ ሲኦል ማትሄዱ ወደ መንግስተ ሰማያት ማትሄዱ መንጻት የሚባል ወይም ፕርጋቶሪ የሚባል ክፍል ይወስዷቸዋል ማለት ነው። And this is doctrine of the Roman Catholic Church even today. ይሄ መንጽሄ የሚባለው ቦታ ወይም ፕርጋቶሪ የሚባለው ቦታ እስካሁንም ድረስ የካቶሊክ ቤተክርስቲያን የምታስተምረው ነው። Augustine had speculated on this idea and thought, I wonder if maybe there's a way God might just give us a bit of extra punishment after we die so we can still go to heaven. I wonder. So he speculated on it. He wondered if that might be the case. Yeah, ይሄኛው ያስብ ነበር ኦገስቲንም በዚህ ቀድሞ በነበረው ማሳብ ይሄ ነገር ምናልባት ሊኖርም እኮ ይችላል። ሰዎች ምናልባት ሙሉ ለሙሉ ኃጢአታቸውን ንስሐ ባይገቡና ቢሞቱ የሆነ ኃጢአት ካለባቸው እግዚአብሔር ከሞቱ በኋላ ትንሽ እየቀጣቀጣቸው መልሶ ወደ መንግስተ ሰማይ የሚወስድበት የሆነ መንገድማ ይኖራል ብሎ ያስብ ነበር። So Gregory took that idea and said, yep, that's the way it is. That's proper Catholic belief. እና ጎርጎሪዮስ ደግሞ ይሄንን ወሰደና ይሄ ትክክለኛ አስተምሮ ነው ይሄ የካቶሊክ ቤተክርስቲያን ትምህርት ነው ብሎ ተቀበለው ማለት ነው። So this formal process of penance, public penance in the church, could substitute punishment in this life for punishment in purgatory after death. ይሄ የአስተምሮ ወይም የካሳ አስተምሮ ማለት ነው። ሰዎች በህይወት እያሉ ይሄንን ቅጣት ከተቀበሉና ንስሐ ከገቡ በኋላ ላይ የሚመጣውን የእግዚአብሔር ቅጣት የዘላለም ፍርድ ያመጣል ብሎ አስተምሮ እየተነከረ መጣ። So what else? So Gregory has termed penance from a
demonstration of genuine repentance to a transaction. ይሄንን የኃጢአት ንስሐ ደግሞ ግሪጎሪዮስ ሌላ የሰራው እንትን ምንድነው ይሄ ንስሐ በዚህ ፊት ቆሞ መግባት ብቻ ሳይሆን ወደ ግብይት ቀየረው ማለት ነው ወደ ትራንዛክሽን ነው ወደ ልውውጥ እንዲካረክ እንዲሆንላት እንዲሆን እንዲሆንላት ወደሚል ማለት ነው and that's how the Roman Catholic Church continued to think of it እና የካቶሊክ ቤተክርስቲያንም ይሄንን ነው እያሰራች እያሰበች የቀጠለችው ማለት ነው Gregory also accepted Augustine's view of grace. ግሪጎሪ የጎርጎሪዮስ የኦገስቲንን የጸጋ አስተምሮ ይቀበላል. He said that prevenient grace, the walking ahead of grace, prepares a person, makes a person desire to repent. እዚህ ጋር ነው ጥሩ ቃል ነው ቀዳሚ ቀደም መከላከያ ጸጋ ካልነው ቀዳሚ ጸጋ የሚለው ይሻላል መሰለኝ ኦገስቲን ያስተማረውን ቀዳሚ ጸጋ የሚለውን ይቀበላል እሱ ቀድሞ የሄደ ማለት ነው ቀድሞ ሄዶ የሚከላከል ይሄንን ጸጋ ተከላካይ ጸጋ ሰውን ወደ ንስሐ ያንቀሳቅሳል ብሎ ያምናል and then an infused or cooperating grace enables them to actually do good works ይሄ ደግሞ የገባው ጸጋ በእኛ ውስጥ ተባባሪ ጸጋ ያለው ይቅድሙ እሱ ደግሞ ለመዳን የሚያስፈልጉትን መልካም ስራዎች እንድንሰራ ያስችለናል የሚለው but Gregory differs from Augustine in that Gregory thinks that what that grace enables you to do is good works that then earn salvation. ከኦገስቲን እሱ ለየት የሚያደርገው ምንድነው ይሄ የገባው ጸጋ ተባባሪ ጸጋ መልካም ስራ እንድንሰራ ያደርገናል ብቻ ሳይሆን በዚህ መልካም ስራችን ምክንያት እንድናለን ብሎ ያስተምራል and that became the position of the Roman Catholic Church that salvation comes by cooperating grace and our good works together. ይሄ ደግሞ አሁን ያለችው የካቶሊክ ቤተክርስቲያን የጸጋና የድነት አስተምሮ ነው የቆለው እኛ የምንልለው እኛ የምንሰራው ስራና የእግዚአብሔር ጸጋ አንድ ላይ ተባብሮ ነው የምንሰራው ስራ ለኛ አይደለም የሚቆጠረው ግን ያ የእግዚአብሔር ጸጋ ስለሆነ የሰራው ለክርስቶስ ነው የሚቆጠረው ከዚህ የተነሳ ግን እንድናለን ብሎ ያስተምራል የካቶሊክ ቤተክርስቲያን not just grace alone grace and works ጸጋና ስራ ማለት ነው ጸጋም ያስፈልጋል ብሎ ያምናሉ ካቶሊኮች አሁን ጸጋ ያስፈልግም ሳይሆን ጸጋም ያስፈልጋል ግን መልካም ስራም ያስፈልጋል የሚል So this Roman Catholic doctrine is partly based on Augustine but has gone off in a different direction. ይሄ በዋናነት የካቶሊክ አሁን ያለው አስተምህሮ በኦገስቲኖስ ባስተማረው ትምህርት ላይ በተወሰነ መልኩ የተመሰረተ ቢሆንም ግን አቅጣጫውን የሳተ ነው አቅጣጫ ስቶ ይሄደ ነው Nearly 1,000 years later the reformers will again speak of justification by faith through grace alone. ከጥቂት ጊዜ በኋላ ነው የቤተክርስቲያን ሐዳሴዎች ይነሳሉ ለማርቲን ሉተር እነሱ ከተነሱ በኋላ ሰው የሚድነው በእምነትና በጸጋ ብቻና ብቻ ብለው ያስተምራሉ and they will draw on Augustine's original thoughts about the need for grace. የእግዚአብሔርን ጸጋ አስፈላጊነት ወደ ኋላ ሄደው ቅዱስ ኦገስቲኖስ ያስተማረውን መልሰው ገንብተው ያመጡታል ማለት ነው and they will reject the idea that the works are what save us. እና ለድነታችን ስራም ያስፈልገናል የሚለውን ሐሳብ ተቃወሙት ማለት ነው የቤተክርስቲያን ሐዳሴዎች another thing that Gregory believed he believed that ransom idea that Jesus tricked the devil and that Christ was like bait on a hook to say hey you can have me if you let all these people go and the devil said great tricked you okay ይሄንንም አስተምሮ እሱ ይቀበል ነበር ምን የሚለው ነው የኢየሱስ ክርስቶስ መስዋዕትነት ለዲያብሎስ የተከፈለ ካሳ ነው ብሎ ያምናል ከዛም ውጪ ደግሞ ሰይጣንን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳታለለው ሰይጣንን አታሎታል ልክ መንጠቆ አሳዎችን እንደሚሸውድ ይሄውና ብሎ ነፍሱ ሰጥቶ ሰይጣን ለመያዝ አሳ ለመያዝ አፉን ሲከፍት እንደሚያጠምደው እንደዛ አድርጎ ሰይጣንን አጥምዶታል ይላል እንደ መንጠቆ ነው ብሎ ያስተምራል okay shall we give them a very short break shall we risk that or shall we push on ረፍት አንድ 10 ደቂቃ ወጣችሁ ትመለሳላችሁ ወይስ 10 minutes 10 ደቂቃ ረፍት ወጣችሁ ትመለሳላችሁ yeah 10 minutes በዛው ሄዳችሁ ብትቀሩ እንግዲህ በራሳችሁ